Okay, thank you. Спасибо. So, like many Buddhist classes, this is a kind of a depressing class. Как и многие буддийские классы, The это desire достаточно депрессивен и to stop our грустен. future lives and the Желание anticipations of остановить наши taking future будущие lives. жизни And и ожидания there's a от принятия будущих misperception жизней. or a misinterpretation in Есть Buddhism about типичное this subject недопонимание этого regarding предмета future в lives. буддизме относительно будущих жизней. A lot of people come to this conclusion, well, Многие люди this приходят к life выводу, isn't working out for me. для меня It's эта just not жизнь working. не очень работает, The karmas are not really helping, and кармы не I'll just помогают. bank on my next life Я and поэтому just буду project рассчитывать на свою my следующую actions toward жизнь, my буду next life. все свои действия ориентировать на And свою that's следующую жизнь. in our philosophical thinking incorrect. В нашем философском You подходе это want to get out неправильно. of this future Ты lifespan, хочешь this вырваться cycle. из You этого want to цикла, ты remove yourself хочешь вырвать from себя this из этого endless suffering бесконечного of the страдания, самсары, circles that we create on цикл an everyday этих кругов basis. самсары, которые мы создаем And so, ежедневно. part of the idea of stopping the desire for future Часть lives идеи остановить entails the желание three будущих principal жизней paths. And primarily, we can влечет за focus on the собой три renunciation and the главных пути. realization of И we're tired. мы фокусируемся We на must get out on отречении, на this осознании, We do что мы not устали, что want мы to do хотим this again. вырваться из этого в It's этой almost like жизни. the Мы не disgust хотим это becomes повторять. an obsession, Практически это and отвращение we становится prove every каким-то day that life is suffering. навязчивой And we prove идеей. that the aspects И мы of the доказываем four Arya truths are ежедневно, real что every day жизнь when we это get up. страдание. And so I read the reading, I didn't know I was going to do this until today, so Я I не знал, что я буду did a fast track что это reading of буду the преподавать actual сегодняшнего commentary. дня. And Поэтому the я очень verses are быстро beautiful. I прочитал suggest that you оригиналы, и read я some очень... of them. The reading is really lovely. And Чтение it's- замечательное, я очень I'm going рекомендую to вам read some of the verses and then we'll talk его about it. почитать. Я прочту вам несколько из этих And цитат, и really, потом мы их вместе the обсудим. crux of the course, or this class, is to stop the desire for having Основа future этого lives. курса – это остановить желание And here we будущих go. жизней. So think over and over how deeds and their fruits never fail. Смотри раз за разом, And the cycles of suffering never fail. как пчелки We никогда не must stop the проваливаются. И desire for цикл our future lives. страдания никогда не проваливается. So должны in that остановить context, желание right, the будущих desire for the жизней. future, we normally В этом think, контексте I hope my future births желание can really будущей get жизни. into a Мы realm that's going to be pleasurable. And we И ты все have время this думаешь, kind что of мысль о том, что я бы хотел, чтобы understanding наше будущее the death in the жизни были realms. We более know that there are different realms of приятными. existences, right? Мы How понимаем, many что есть know разные that course? области существования. Yeah. Сколько из вас знают этот курс? We're in the desire realm, correct? Мы находимся сейчас And then в there's a области form and formless желания. realm. And И within the desire realm, потом we have есть different и aspects бесформенное. that include lower than human and higher than human. Есть более And, низшие и высшие, чем We're not человеческие. animals. We're not hungry ghosts. We're not in lower hell realms. Мы не Hot or животные, cold мы hell не realms. We're голодные not духи, in мы demigod не в or нижних pleasure realms, which are кругах in this realm, бытия, but мы не also в высших invisible кругах beings бытия who live in также. those realms. But interesting in our context of нашем wanting контексте to be born in one of those realms, желание is родиться в also одном из this feeling этих that сфер. we're going to, in a sense, be removed from our suffering. Есть ощущение, что мы этим самым We really вырваны want из to be нашего born in one of страдания. these Мы realms хотим in быть certain рожденными в traditions. одной из этих сфер. We actually have У meditations нас to есть actually медитации, которые designed to be born in созданы one of для those того, higher чтобы realms. мы были рождены в A одном lot из of этих высших meditations are сфер. designed to go to what we Многие call the form or медитации formless созданы realms, which are для того, чтобы extremely подтянуть нас pleasurable или and в форменные, very, или very, бесформенные in сферы. life years, millions of years. We kind of relate it sometimes to Мы the иногда Christian соотносим heaven, это с this христианской idea of концепцией eternal рая, вечного рая. But
we know in our teachings, and we know in the teachings of the Wheel of Life that Мы знаем, что в учениях о колесе жизни these realms will эти сферы completely end into a lower rebirth. It's guaranteed, because the все amount of merit to stay заканчиваются in these в более realms is низком so перерождении. enormous. Количество And you're not truly добродетелей, creating которые a требуются, continuation чтобы of your туда, merit to stay there. чтобы туда And попасть, so столько велик, и ultimately you ты не fall into a создаешь much lower realm. достаточно добродетелей, чтобы там And остаться, then и we say поэтому the оттуда human падаешь в desire низшие realm круги. is probably the launch pad and the best instrument to get enlightened in one lifetime. Человеческие круги — это на самом деле лучшие To круги, из remove the которых idea можно that future realms could попасть, potentially порвать give этот me цикл, an вырваться из этого advantage or more замкнутого. pleasure or more promise. Поэтому But that's not the case. We эти don't круги не want to go дают нам there. большего желания. So Мы не хотим туда to get попасть. this idea of I'm tired Поэтому is the получить эту first идею, major что step. я The устал, first это главный understanding первый that шаг. renunciation Первое has to be понимание, the которое cornerstone отрицание, to что begin the отрицание work должно in быть this lifetime to get краеугольным out in this камнем. lifetime. Идея о том, что вырваться надо в And этой so, жизни. in the process of karma, we must learn the correlations of В процессе karma кармы and мы how it functions. должны изучить And корреляции I и think понять, Kani, как карма работает. did a great Мне job on кажется, the что PowerPoint Каня again. Thank you. замечательно создала So- прекрасную презентацию. Спасибо, любимая. So the laws of karma, who can tell me the Итак, first one? законы кармы. Кто мне может сказать первый? Yeah, you can say like it makes Да. like. Можно сказать, что подобное The порождает idea подобное. that you plant a seed, Идея в том, что ты сажаешь to find a семя, partner, например, and then для you того, do the 4 чтобы steps, найти and партнера, then потом ты делаешь hopefully 4 with the шага. right motivation И and the мы надеемся, что с fertilization of правильной different rejoicing мотивацией и с components поливанием, brings you that с partner. различными компонентами The радости, mailman приносит delivers тебе it. этого The партнера. male woman delivers it to you. Почтальон Guaranteed. приносит Similar тебе result. это. You take care Похожий of lonely результат. people. It's a component. It's the Берешь the одиноких actual людей, action that will create the берешь seeds for you компоненту и to find the действие, partner. которое сажает And семя, it's которое not that прорастет в партнера. И это не так There просто. are very subtle parts to Есть all очень of this. тонкие элементы во You всем know, этом. what is your intention, and what are the components of the intention Какое that твое you're about to намерение и embark какие on? in компоненты этого creating a намерения, seed. того, что ты So, собираешься in делать в that создании sense, этого семени. you know, we keep it каком-то basic in смысле DCI. мы We say, you пытаемся know, это все упростить you в plant watermelon seeds, DCI. you're going to get Говорим, watermelons. сажаешь арбуз, получаешь Do a banana арбуз, plantation, you get сажаешь bananas. You're бананы, not going to получаешь get, бананы. artichokes. И не Like makes артишоки. like. Подобное порождает And it, подобное. the function of karma, I said earlier today to a lot of you that were here Функция that it's кармы. more Я subtle than многим из вас сказал understanding сегодня emptiness. раньше. Гораздо все более That the тонко, чем просто tapestry of понимать weaving karmic seeds пустоту. can be Этот designed рисунок, for your future. You can понимать design what кармические you семена. want to Это можно walk на самом деле into 6 дизайн months from своей now, a будущей year from жизни now, сделать. 6 years from now, 12 years from На now. 3 You are месяца, на doing 6 it месяцев, whether на 6 you're лет conscious of it or от not сегодняшнего in this дня. room right now. И то, что вы делаете So сегодня в этой let's комнате, do именно it это. consciously Поэтому and давайте мы create what we будем делать want это and what we осознанно. want to avoid. Создавать то, что мы хотим, It's so и important избегать to того, kind чего of, мы не хотим. I don't know, sit back Очень and важно understand that your сесть seeds got назад, you in this room. откинуться For назад и countless понять, что lifetimes, именно maybe. семена привели вас сегодня в эту These комнату. seeds are so Бесконечное количество extraordinary in жизней this room. потрачено на то, чтобы вы попали в You эту комнату. found the Dharma Вы in нашли this room. Дharmu в этой Somehow or комнате. another, you know, all of us should do this. Каким-то образом мы все Congratulations. должны похлопать себя Thank you по very much, плечу, Josephine or Joe, for my И past karmic seeds. I поблагодарить finally своих got to the Diamond Mountain University предыдущих School for перерождений, что наконец-то for the насеял ultimate достаточно goal. семян, чтобы for seeing попасть emptiness directly and в алмазную ultimate final гору, enlightenment. So we must have в конце planted концов remarkable увидеть seeds. пустоту Do we remember напрямую. them? Мы посадили кучу отличных семян. Помним ли мы их? I don't know. I Я не думаю, don't, я you не know, уверен. I don't know my past Я не lives. знаю I судьбы don't своей spend much прошлой time жизни. thinking about them. We live in a town where there's more past life regression therapists Мы живем в городе, than в New York котором City. больше You just go to the Whole регрессионных Foods терапевтов bulletin прошлых board and there's жизней, like чем в 6 people that will Нью-Йорке.
В любой магазин hypnotically bring you зайдешь, и back там and прямо give на you доске some kind of объявлений, like, a куча moment of объявлений a о том, past что life. кто It гипнотически doesn't тебя вернет в interest прошлой me, жизни, but всему тебя напомнит. people like Мне it, это не and очень it may интересует. help Людям someone, I нравится, don't кому-то know. это, может быть, даже помогает. So, like makes like, Подобное and порождает подобное. that is such a И это quintessential такая eureka. Like it's a квинтэссенция okay, I get эврики. it. Да, я понял. Watermelons make watermelons. My God, Арбузы порождают that's арбузы. simple and Это же elegant. просто, And элегантно. let's not complicate it. Вообще не сложно. And then a four-step И program программа or a четырех four-step шагов idea или идея can четырех guide you шагов into the proof of that. может тебя вести к And we доказательству always этого. say when we're on tour, how Мы many все время во people время that тура show up in a говорим, сколько человек 2,000 приходит room в комнате с auditorium 2000 will actually take человек, this home and сколько из do них the litmus test, отнесутся will домой actually try и it. попробуют. We think it's less than Мы говорим, 10%. что это мы думаем, что меньше That people 10%. hear it and Люди like it, слышат, им нравится, but there's some other seed in но their есть minds that какое-то don't allow другое them семя to у них в actually сознании, которое не embark on позволяет им the на самом деле adventure of пуститься seeing в if it это really works. приключение и увидеть, что это And на then самом you come деле back работает. next year И на следующий to the год ты following опять city, and приходишь, приезжаешь в at the следующий break we're all город, standing there to answer и в questions, перерыве and мы стоим там и somebody will отвечаем на come up and вопросы, и say, кто-нибудь I tried подойдет и it. скажет, знаете, я пробовал, I found my partner. я нашел Or партнера, I actually turned my business around. или Or я свой бизнес all of the развернул, above. или You все know, вместе. In that moment, И you've в done your этот момент job. ты You know, they понимаешь, что remember ты that you were in front of отлично them the year поработал. before. И And they вспоминаешь, что just want ты to год tell you in назад this beautiful, сделал свою rejoicing работу way хорошо. that И они хотят that тебе karmic сказать, correlation что of это doing the four работает, steps functioned, что это and they got действительно what they работает. wanted. И они получили то, что And хотели. in a way, that's the reward the Каким-то teacher образом это и есть can главная really be, награда, которую in a учитель good way proud of. может быть Because that was a горд. life-changing moment for that Это person, and тот your момент, seed который saw them изменил being жизнь happy этого about that. человека. They're going to И work точно it, надо because if it чувствовать, worked once, испытать it радость за will то, что ты work этого достиг. over and Если это over сработало and один over. раз для этого человека, это будет And работать много раз, раз за разом. These laws И эти are a законы foundation to all of our являются lives, to consciously фундаментом plant всей our нашей future. жизни, чтобы We осознанно gave you высаживать what, свое the four будущее. forces Мы yesterday дали and вам today. вчера I'm 4 sort силы. of losing track of time. Я уже теряю время. Сегодня Which или is the вчера. antidote to lessen the results что of our является negative karma or антидотом remove the obstacles. Another снятием cornerstone of препятствий fundamental кармических. Buddhist Еще один ideas краеугольный and ideas камень and буддийских proofs. идей. So yes, like makes like. Подобное порождает подобное. Good results come from good deeds, bad results come from Хорошие bad результаты deeds. происходят из Comfort to хороших know дел, there are laws. и Who makes плохие them результаты without laws, происходят chaos. из плохих дел. Farmer plants corn and pineapples come up. Next slide. So karma increases Карма exponentially. увеличивается экспоненциально. Geshe likes to use Geshe this любит idea использовать that эту идею. he calls it the Он waiter's называет test. ее тест If a waiter doesn't understand a word, официанта. Если официант that you не понимает mentioned, какое-то слово, которое ты don't use упоминаешь, it. So не when I was используй looking at the его. word exponentially, I thought, how many Когда people, я if you использую слово went to a экспоненциально, restaurant next week, я and подумал, you вот сколько люди в basically said ресторане, something если на like, следующей неделе can мы you пойдем exponentially scramble my eggs a little bit more к quickly? официанту, скажем, не могли бы Will they экспоненциально understand that? сделать мне яйца And скрэмбл it's побыстрее? true. Они What поймут, would о чем be a ты better word говоришь? to say Какое other than лучшее слово exponentially? заменило бы слово экспоненциально? Maybe expand? That's an easier word to... Может быть, Does it расширить, give the same расширяется, explosive, взрывной explodes? рост. The idea, when we taught this course in Когда 2017 мы of обучали January, этому курсу в I think it was январе you, Stanley. Geshe Michael said, 2017 okay, году, мне if кажется, это karma ты, Станлey, говорил, expands every 24 мы hours, говорили, что twice, если doubles, камма каждые 4 how many раза seeds will you удваивается, plant in a four-step сколько program? семян ты Like if посадишь you pull за together an idea and you plant программу the 4 seed, you шага? do the Если ты first берешь step, you идею, find сажаешь a семя, person who делаешь wants the same thing, первый you шаг, just do it, you're rejoicing. просто делаешь это, It и should потом испытываешь exponentially радость. double every Это day. должно экспоненциально удваиваться And каждый день. I don't know, when you did the numbers, it was 31 trillion at day Когда мы 24. высчитывали, посчитали, что Some, день 24, outrageous там получается number какой-то там of 24 the триллиона, exponential какой-то of невероятный karmic номер seeds. The кармических idea семян. that our seeds right И now идея, что are наши ripening семена at вот 65 a сейчас second.
which is прорастают creating what? 64 в секунду, создает Every что? aspect of your Весь conscious аспект reality, твоей осознанной using the действительности. senses, but also the mind. Используя Everything you're все thinking, органы everything you're чувств и seeing, также smelling, наше tasting, сознание. touching. Все то, что ты видишь, Everything. слышишь, нюхаешь, Pleasant, воспринимаешь на unpleasant, вкус, neutral, приятно, indifferent. неприятно, It's all нейтрально. happening in Это 65, все like a происходит movie. со скоростью And 65 in a good в meditation, секунду. what И в happens? хорошей You can медитации что slow происходит? the movie Ты, down наконец, замедляешь этот фильм. really slowly. Сильно замедляешь этот фильм. Potentially И start to see it потенциально moving, можешь уже projecting увидеть out вот to эти вот watch the кадры. reality happen before your Можешь very видеть, как eyes. твоя реальность It's possible. создается перед твоими же It's one of the собственными real глазами. reasons to meditate. Это одна из главных Can причин you медитации. catch the seed Можешь ли opening and ты creating your поймать, reality? как семя раскрывается и It's создает possible. твою реальность? And all of you will do it Это someday. возможно, и все So вы the когда-либо exponential это factor of достигнете. seeds Поэтому makes the экспоненциальный фактор whole семян wonderful, remarkable karmic possibility создает what? всю эту замечательную кармическую Possible. реальность Think возможной. about it. If I plant a seed Подумайте об by этом. giving, Если я посадил семя, I don't know, maybe Judy, например, да, Geshe Michael's giving tons of $100 bills away. Geshe Michael дает Why всегда is he по doing it? 100-долларовые купюры. Почему он это делает? I mean, Word is a recipient of Word уже maybe, знает. a third of my annual income. Да, наверное, треть моего годового дохода получил здесь за эту лекцию. I mean, because, why? Why is he doing this? Почему он это делает? What's Для чего? his Какая его personal, личная motivation? мотивация? Well, he's showing us, number one, the Первое, это он exponential нам factor. If показывает he's giving $100 экспоненциальный away фактор. in a DCI tour, he's guaranteeing in 2 to 5 weeks you'll get $1,000. Он He makes it гарантированно, very что clearly он simplified. за этот тур I don't получает know. I $1000. think, basically what he's doing is really, То, что он делает на самом we talk about деле, endowments for our non-profits. мы говорим о том, чтобы у нас Like, были какие-то in 10 years, could we raise $5 or $10 million? To фонды make для our наших Diamond Mountain secure, make ACIP чтобы secure, обеспечить ACI having some kind of a wonderful, безопасное nest существование egg наших that we проектов, don't worry about spending our precious time raising money. чтобы мы не тратили наше драгоценное Theoretically, this is what I время, came up with. That's one of his modus привлекая operandi. инвесторов. And so when he's on tour, he'll give И когда он thousands of dollars away. на туре Now он he's giving $1000 $300 to people in the раздает, audience. а сейчас он по And it $1000 is this раздает в idea that аудитории. seeds Почему? will exponentially Это вот double эта every single идея day if you know того, what что to семена do. экспоненциально And удваиваются каждый день, если ты знаешь, I что don't know. делать. The sky's the limit here. Знаешь, здесь небо Like, даже не предел. What do you want? Чего ты хочешь? Well, I don't know. I want to stick around and see what happens for the next 25 years. Я хотел бы еще 25 лет быть здесь и Come посмотреть, on, что like, произойдет. This is the most exciting thing on the planet to me. Это самая есть увлекательная вещь, Our которая beautiful происходит minds waking up to на the possibility планете. of changing Наше прекрасное сознание exponentially the seeds of the planet. пробуждаются к осознанию To того, что они могут perceive a изменить то, как much работает more эта what? планета, чтобы увидеть мир, который будет гораздо более гармоничным. It's not looking so good out there in my, Потому что сейчас in он my выглядит так seed, себе пока. projected life. В жизни, которую я вижу через свой проектор, выглядит достаточно And угрожающе. so we as practitioners, Поэтому мы, как if we understand the практики, exponential factor of если мы planting понимаем seeds that you're экспоненциальный фактор doing сажания семян 65 a second. 65 в секунду, Wow. Think of the factor вау, of change, подумайте the о том possibility, факторе if we do it much more изменений, который consciously. может быть произведен, если мы это будем делать более осознанно. I don't know, for the benefit of others, like, how do we begin the practice of для бенефита planting других the seeds людей, ради for других. not Если just мы начнем our сажать own семена не self-interest, только but ради for the benefit своего of as собственного many people интереса, as we can imagine, но на благо for the других benefit of людей, those who на are благо тех, planting seeds in the wrong way, кто сажает семена and getting неправильно results that are creating и a lot of получают результаты, violence in our которые создают много жестокости в нашем You мире. get the idea, I think, Вы right? поняли, мне кажется. I mean, now we're talking nuclear насилие. power here. We're talking Теперь мы говорим о a какой-то small seed ядерной of a мощи, мы thought говорим о going through маленьком the семени mind в every сознании, single, what,
second, your thoughts пролетающими в going through the сознании mind. каждую What would секунду. happen if you begin to control that factor? А что произойдет, если ты научишься контролировать этот фактор или уберешь те мысли, которые создают отрицательные возможности в твоей реальности? Потому что не то, чтобы это какое-то большое колесо, большое сансару, вращается 12 ячеек и кружится по кругу. Мы все пойманы в этом. Но это эти тысячи маленьких мини-сансар, которые мы создаем каждый день. Эти маленькие семена, которые проявляются в неприятных видах. Выберите на вкус. У нас сегодня было занятие пилатес. Для меня это как была настройка. Мое тело болело от предыдущих 2 классов. А вот это вот... И у меня сегодня ощущение, как будто меня только что промаслили и смазали какие-то семена. Распустились в этом классе. Откуда это произошло? Может быть, обучая, преподавая тяжелые классы в разных местах. Я люблю преподавать йогу. Мне кажется, что это один из экспоненциальных факторов, чтобы стать хорошим медитатором. Поэтому такой результат, который я получил, я могу 100% уверен, что это было результатом того, что я месяц или 1,5 назад преподавал в Сидоне, в ACI. Мы должны изучить эту систему, мы должны ее практиковать и должны начали медитировать на эти кармические связи, корреляции. Следующее. Есть эта идея о том, что если ты чего-то не совершил кармического, то ты никогда и результат не получишь. И это начинает касаться ожиданий, тех разочарований, которые мы испытываем в жизни. Сколько разочарований у нас было за последний год? У меня несколько. Но почему? Почему мы имеем ожидания, которые мы предполагаем, что они произойдут, если мы определенные шаги сделаем, а потом мы разочаровываемся, когда они не происходят? Потому что мы не посадили семя для этого, оно не сработало. Как бы ни были упрощены эти 4 шага, это очень упрощенная формула, это как математическая теория относительности. Она функционирует, она простая, и она работает. Поэтому нам не стоит быть разочарованными, когда мы не получаем то, чего мы хотим. Почему нам нужно быть разочарованным? Мы не посадили семя. Вот что происходит, если ты не произвел карму, ты не встретишься с результатом. У меня в сознании есть определенный аргумент на эту тему. То, как мы это делаем, 65 в секунду. Создаем ли мы карму в тот же самый момент времени? Конечно же. Мы создаем карму прямо сейчас. Это происходит прямо сейчас. Результат. Больше кармы. There's only a tiny moment of change when another karma is created. Маленький момент времени, каждую секунду производится карма. Мы создаем карму телом, речью и сознанием. Создаем карму своими действиями, своей речью, своими мыслями. А какие самые мощные? Конечно же, мыслительные. А это то все проблемы основные. Трехлетний ретрит для меня был удивительным опытом, как у меня в сознании функционируют разные паттерны, разные модели
они настолько запрограммированы в нашем подсознании, в нашем тонком формате сознания. Они не были у меня вот в сознании осознанно. Они были прямо вот за какой-то вуалью спрятаны. I wouldn't be in deep, subtle mindfulness. I'd be washing the dishes. И это не было во время какой-то глубокой медитации. Я бы, например, посуду мыл. И вдруг я увидел какую-то там модель мышления, которую я имел 50 лет до этого. И она для меня создавала страдания. И я думал, о боже, я так судил о людях 45 лет. Началось, когда мне было 17. И я помню, как это произошло. И ты начинаешь вскрывать вот такие вот модели мышления, которые у тебя все время происходят за пределами, за полем зрения твоего осознанного сознания. И это очень клево. Потому что когда это начинает происходить, ты начинаешь стирать эти модели мышления навсегда, потому что ты только что поднял ее на уровень осознанности. И ты видишь результаты этого страдания, эти мини-самсарные круги, которые происходили 3-4 десятилетия. Это более важные моменты моего трехлетнего ретрита. Эти глубокие, тонкие моменты, которые происходят во время медитации, но без медитации. Получил бы я этот результат? Я не думаю. Понимаете? Это результат обычным миром. В обычном мире там мытья посуды или вождение машины. То есть это махамудра, которая наблюдает за нашим мышлением. Это не то, что мы делаем только во время медитации. Мы это делаем в нашем мире. Мы все время осознанно пытаемся наблюдать за этими процессами, как мы интерпретируем эту реальность. Это третий закон кармы. Это такой нейтрализующий аспект. Если ты не посадил семя, ты никогда не получишь результат. Мы все там были много раз. Почему я не получил повышение по службе? Почему я не могу себе позволить двухнедельный отпуск на Бали? Почему я не... И так далее, и так далее, и так далее. Подумайте о чем бы то ни было, что бы вы хотели или ожидали бы получить, то, что мы не получаем. Есть что-то, что мы называем кислородными деньгами в системе DCI. Это очень красивая идея. И это про то, чтобы иметь достаточно денег, чтобы сознание могло об этом даже не переживать. Это просто на заднем плане у тебя на фоне есть мысль о том, что ты можешь спокойно спать и не думать ни о чем. Да, все нормально, я сажаю кислородные деньги. Я не заинтересован в том, чтобы зарабатывать миллионы долларов. Я хочу, чтобы быть просто комфортным и не думать об этом финансовом обременении. Мне очень нравится это. Если ты сажаешь семена, моя жена Кони прекрасна в этой области. Я всегда, например, рискую, говорю, давай здесь удвоим наш риск, давай мы больше дадим. But she's right, like just double down and just let it go and rejoice that you had enough cash to give to Diamond Mountain in your wallet, мы не можем себе позволить, но она права, надо это делать. Нам надо продолжать те семена, чтобы мы могли это продолжать делать. Кислородные деньги – это здорово. Они позволяют нам заново пережить тот момент, что вот эта вот тревога, которая на заднем плане существует, она пройдет навсегда, потому что ты делаешь ставки на кармическом уровне. Ты больше не выбрасываешь деньги на счет в банке. Это прекрасная функция кармы, если ты знаешь, как это делать. Следующее. Джепачу Мисава. Хорошая новость.
Ты не можешь избежать хороших последствий своих хороших действий. Не очень хорошая новость, то, что ты не можешь избежать результатов своих плохих действий также. Нам нравится делать акцент на положительном, но мы также должны осознавать, что в кармическом курсе мы говорим о грязных белых семенах или запачканных белых семенах. Есть какой-то процесс осознанного создания кармического семени. Мы понимаем, мы хотим получить какой-то результат, мы хотим. Есть что-то, что называется три сферы даяния. Дающий пуст, и сам факт даяния пуст, и получатель пуст. И мы очень глубоко можем втянуться в обсуждение пустоты трех аспектов даяния. Это прекрасно. Но на заднем плане я думаю о том, что так, через 6 месяцев у меня будет еще $6000. Есть что-то, что как бы немножечко пачкает нашу карму. Вот это вот какое-то желание. Заинтересованность. Я лучше надеюсь получить результат. И это пачкает нашу карму. И в этом курсе мы говорим о том, что очень мало кто может сажать идеальные семена, арии и выше. Идея, суть кармы, то, что намерение должно быть просто идеально чистым у нас по мере нашей практики сажания семян. Чем бы мы ни занимались, отдавая деньги, чтобы заработать деньги, или что бы то ни было, мы должны на самом деле очень серьезно понимать пустоту. Не просто радуясь в процессе. Чем лучше ты понимаешь пустоту, тем более мощным будет то семя, которое ты посадишь. Это процесс, который мы изучаем. А что касается объектов, которые мы выбираем, чтобы сажать семена, которые бы гарантировали нам хорошие результаты? Скажи еще раз, Лена. Дай мне пример высокого объекта кармического. Еще раз. Да, например, учитель. Учитель. А что еще может быть высоким объектом даяния? Родители. Кто сказал родители? Да, родители. А как насчет ACI или Алмазной горы? Или ACIP? ACIP Russia, especially. Особенно ACIP Russia. It's funny. We don't. In our system. В нашей системе high karmic objects. Высоких кармических объектов. People do their due diligence when they give money. Люди реально изучают вопрос, прежде чем отдать кому-то деньги. Это практически как инвестиция. Due diligence. Они чувствуют, что $1 в день, который они отдают ACIP, ты в каком-то смысле сохраняешь какую-то часть системы, которая переносит древние тексты в страницу текста. А так они были бы спрятаны сотни лет, а так вот этот $1 идет в Индию, и женщина эту страницу записывает, и какой-то переводчик эту страницу переводит и делает еще какой-то комментарий на карму. И этот процесс уникальный. Ты понимаешь реальную добродетель, реальную ценность того, что ты делаешь. Ты неявно получаешь, гарантируешь, что ты получаешь мудрость, за которую ты заплатил.
$1.29 Мне кажется, это $1.29 стоит за одну страницу, за то, что мы вводим с самого начала до самого конца. Not including inflation of the Indian rupee. Это не включая инфляцию индийской рупии, которая сейчас похожа на 70, все жалуются об этом. Okay, everybody gets raises. Да, все получают у нас повышение. But you see, the investment you make with a conscious contribution, инвестиция, которую ты получаешь с осознанным вкладом, или служение своему учителю, служение какой-то высокой цели. Это не обязательно должно быть касательно сохранения текстов, или, может быть, это врачи без границ. Они прекрасную работу делают. Любая компонента, где они служат всему человечеству, имеет высокую кармическую компоненту. Кармические объекты, нам нужно об этом подумать. Что-то другое, что нам нужно, о чем нам нужно подумать, это нежелание платить налоги. Люди не хотят расставаться со своими деньгами, чтобы платить налоги. Есть целая армия талантливых людей, которые знают, как находить дырочки, чтобы не платить налоги. И это тоже имеет отношение с корреляцией честности и целостности, и пониманием того, что ты понимаешь, что ты ответственен за каждый аспект того, что легально в той части мира, где ты находишься, потому что карма, которая создает какую-либо систему, которая не дает возможности избежать уплату того, что ты, за что ты отвечаешь, она вернется к тебе очень серьезным образом. Поэтому нам надо изучать корреляции кармические. Надо понимать компоненты и тонкие места того, как мы думаем, делая действия вот этих 4 удивительных шагов. Давайте двигаться дальше. Забавно. Есть какие-то моменты в жизни. Мария нам сегодня рассказывала о том, как эти семена проросли быстро у нее в жизни. У нее не было никакого желания стать учителем ACI, не было никакого желания идти по этому пути, но за 2-месячный период все семена проросли, и прямо вот жизнь изменилась до неузнаваемости за это 2 месяца. И такое происходит у нас часто. Встречаем кого-то, бах, женился, ребенок родился, бах, жизнь изменилась. Работу получил, работу мечты, бах, жизнь поменялась. Каким-то образом накапливаются эти красивые, прекрасные кармические семена, которые прорастают, и жизнь меняется в одночасье. Но это также имеет отношение к вопросу смерти. Потому что в процессе смерти что происходит с твоими семенами? Что происходит? Что происходит кармически с твоей реальностью? Все заканчивается. Семена раскрываются со страшной скоростью. И твой мир разрушается. Твои органы чувств закрываются. Все твои семена слышать, видеть, чувствовать, они заканчиваются в этой жизни. This comes into the whole point of what seed will take you, what karma is going to take you. Поэтому возникает вопрос, какая карма тебя перенесет в процесс чего? Your next rebirth. То есть следующее перерождение. Это тот момент, где нам надо очень напряженно работать над нашими кармическими семенами. Geshe Michael's
Учитель Геше Майкла часто наблюдал за лотереей в Нью-Йорке по средам. Там миллионы, и там была прекрасная девушка в коротенькой юбочке, выходила на сцену, играла очень веселая музыка. И вот это была воздушная система, где вот эти вот пинг-понговые шарики там крутились, она нажимала кнопочку, и какой-то номер выскакивал, и 45 миллионов человек смотрели эту передачу, ожидали, какой номер передачи. Он всегда говорил, вот что происходит. Когда эти семена заканчиваются, вот это последнее семя выскакивает, вот это и есть то, что тебя переносит на твое следующее перерождение. Знаешь ли ты, куда ты попадешь? Куда это тебя перенесет? И будешь ли ты в каком-то состоянии контролировать этот процесс, в состоянии смерти? Для меня этот вопрос, для меня самый интересный, может быть, это имеет отношение к моему возрасту, но у меня прямо навязчивая идея на этот счет, и это имеет отношение к моему 3-летнему ретриту. Карма вот этой вот неопределенности приводит нас к еще более грустным новостям. У нас есть пару слайдов, чтобы рассказать вам об этих новостях. Хорошая новость — это только, что в вашей домашке будет всего 3 вопроса. И ответы на них я вам даю прямо сейчас. Жизнь не имеет ничего определенного и безопасного. Все ненадежно, и никакой план не гарантирован. И это не весело. Правда ведь? Вы должны сказать, нет, я знаю 4 шага, я могу сделать дизайн своего будущего. Ну, конечно же, нет. Я знаю точно, как выехать из этого, я могу это сделать. У нас есть 18 курсов, потом еще 18 курсов. И другие вещи у нас есть, которые нам гарантируют, что мы можем убить эту идею. Убить эту идею на этой жизни и так далее. Но пока, согласитесь ли вы, что жизнь не имеет ничего надежного и постоянного? Ну да. Я не знаю, проснусь ли я завтра утром. Я не уверен. Гарантий нет. Нет у меня никакого видения насчет завтрашнего дня. Что завтра в 8 утра ты, может быть, получишь инфаркт после того, как фрукт съешь какой-то в центре Je Tsongkapa. Я не знаю этого. Было бы здорово знать. Есть медитации, которые говорят о том, что сядь на подушку завтра в 8 утра и помедитируй, знаешь что? В 11 часов будет мой последний вдох. Давай я промедитирую свою смерть. Давайте мы дадим смерти какое-то место определенности в нашей практике. Почему мы не сядем на подушку и не проведем медитацию смерти? И скажем, а что произойдет, если вдруг в 10:45 сегодня вечером будет мой последний вдох? Было бы прикольно примерить пальтишко смерти и подумать, что же будет, если это действительно произойдет, и подумать, это реалистично, не концептуально, а реалистично. Я все еще думаю, я здоров, я могу йогой заниматься, ем неплохо, у меня есть страховка, я могу к любому врачу пойти. Но послушайте. Ну окей, у меня есть еще другие 10 лет, но я знаю, у меня есть. Это 100%. Нет, мы не знаем. И мы должны свыкнуться с этой идеей. Мы должны примерить ее на себя и поощутить это чувство. Возможно ли, что завтра в 8 утра я не проснусь? И практиковать с этой мыслью, и присвоить ее. Это очень освобождающее чувство. Оно создает чувство в голове, которое некая свобода
что твой страх, какой-то вот твой такой первобытный инстинкты все начинают исчезать. Раскрывается что-то в твоем потоке сознания. Это прекрасно. В вашем наборе инструментов должна быть очень хорошая медитация смерти, а то и парочку. Мы не знаем, когда мы умрем. Неплохо бы просмотреть такую возможность уже сейчас. В нашей системе есть что-то, что называется четвертый цветок. У нас есть 4 цветка, и это результаты наших кармических семян. И последний из них – это то, что мы создаем дизайн того, во что мы пойдем в будущем. Это как бы неявно намекается, потому что мы не говорим о реинкарнациях. Ну и это прекрасно. Четвертый цветок. Третий цветок создает прекрасную реальность вот здесь, сейчас, в этой комнате, в которую ты заходишь в свою ежедневную реальность с помощью своих семян. Создает невероятную палитру возможностей, что нам нравится, что нам не нравится, что мы можем изменить с помощью системы посадки семян и с помощью 4 сил. Ну а что по поводу будущей жизни? Можем ли мы сделать дизайн ее? Ну, сначала неплохо бы просветлиться в одной жизни. Мы хотим в этой жизни получить прямое восприятие пустоты. Если вы в этой комнате, то я считаю, что вы на 50% уже дома. Я в это верю. Я в это свято верю. Я верю в это, что все в этой комнате имеют потенциал в этой жизни вырваться из колеса. И, может быть, иметь еще парочку каких-то будущих перерождений перед тем, как вы полностью вырветесь. У нас должно быть пространство в наших сердцах для этой мысли. Мы должны понять, что вот эта вот привычка бесконечной жизни отталкивает нас от этой веры. Мы запрограммированы не верить, что это возможно. Поэтому это прикольно заняться редизайном собственного потока сознания, что никто из нас в этой комнате, нет человека в этой комнате, у которого бы не было этой возможности. Если ты здесь, и Geshe уже дважды это сказал за время учения Ламрима, что если вы здесь, то вы 1 из миллиона, а то из 10 миллионов. И вы должны это принять. Вы должны в это поверить. Я в это верю. И я хотел бы, чтобы вы об этом еще побольше подумали. В моем мире есть постоянно некое сомнение, нежелание приехать в Алмазную гору. Даже сейчас. Я здесь жил 3,5 года. Даже сейчас есть какое-то вот сознание у меня в сознании раскрываются семена. Всегда что-то прорастет такое, когда я сюда приеду. Я знаю, это всегда какая-то неприятная карма, которую буду ощущать, когда я сюда приезжу. И я должен эту карму преодолеть. И всегда так было. Даже после всего того, что я здесь сделал, и то, чего мы сделали в 3-летнем ретрите, и это произошло опять, когда я в этот раз приехал. Я только сошел с самолета. Я могу понять, что дискомфорт от того, что я приехал, может быть, отчасти из-за джетлэга. Но есть семена, которые раскрываются здесь для меня. Я не знаю, для вас, но для меня здесь есть семена, которые прорастают, которые ощущаются очень некомфортно. Потому что я понимаю, что я сталкиваюсь с этим другим аспектом себя. И вот эти вот восприятия семян в Алмазной горе, что это очень мощно. Для меня эти семена очень мощные. Я могу здесь проращивать.
хорошие, плохие, индифферентные, я позволяю им произойти. И либо эти семена какие-то фантастические, или что-то, что мне нужно скорректировать и починить. Может быть, после второго дня все будет прекрасно. Мы здесь вместе, мы слушаем прекрасные учения. Я бы нигде на планете не хотел быть, кроме как здесь, но что-то интересное здесь происходит. Это место имеет невероятную силу. Это место нам ушло 15 лет, чтобы это место очистить. Просто быть здесь кармически для всех нас может изменить ваше сознание. Поэтому используйте этот шанс. Я говорю о том, что кармически вы в правильном месте, в правильное время, с правильными компонентами ваших семян, чтобы идти глубже и использовать это. Чаще притаскивайте себя к подушечке. Здесь может расти быстрее все. Вот это время задержки, про которое мы говорили раньше, здесь может быть ускорено, здесь все быстрее прорастает. Для того, чтобы вырваться из круга жизни, нужно делать прекрасные действия, сажать хорошие семена и избежать плохие семена. Мы должны верить в законы действия и последствий. И чтобы сделать это, мы должны думать о действиях и последствиях. Это формальный способ сказать: практикуйте 4 закона кармы. Есть другой аспект, который, в общем-то, тоже невеселый по поводу отрицательных семян и дел. В кругах существования есть и более низкие круги. И вся философия буддизма говорит о том, что есть адовые круги, есть круги голодных духов, круги животных, конечно же, человеческие, полубоги, боги. Это не какое-то такое невероятно непонятное место, это прямо здесь, в комнате. Мы не говорим о каком-то месте, которое через 180 километров на запад и 20 километров на восток, и повернул налево и зашел туда. Но в каком-то смысле вот эта идея кармы, что от нас потребуется, чтобы осознать, что отречение – это фундамент для того, чтобы освободиться от этого колеса. Было бы неплохо сделать медитацию на низшие круги существования. Было бы неплохой идеей сказать: хорошо, а может быть, мне стоит сделать тонглен на тех существах, которые прямо сейчас, в данный момент времени, существуют и страдают безумной болью и страданием. Я раньше занимался жаркой йогой, знаете, бикрам йога. Там очень жарко, там где-то 45 или 50 градусов жары, и вы там потеете. И я делал тонглен, и я представлял себе всю вот эту вот воду, которая сливается с моего тела, и она превратится в прекрасный дождь в этих горячих адах и охладят эти горячие ады и даст возможность этим людям немножечко отдохнуть от их страданий, от их бесконечной боли. И в каком-то смысле мы позволяем себе глубокое отречение, признавая, что существуют вот эти вот низшие круги и что существуют вот эти вот приятные круги. И мы должны практиковаться тем, чтобы распространять свое сострадание на те вещи, и что неопределенность кармы может, в принципе, привести нас в эти круги. Поэтому, если мы потенциально можем подумать о том, что мы можем делать медитацию на эти существа, то семена будут невероятными, потому что сострадание просто невероятно, думая об этих существах, которые прямо сейчас, в этот же самый момент времени существуют.
и живут, но при этом живут совершенно другой реальностью и ощущают мир совершенно другим образом. И это практика, и это в чтении. Я думал, что я бы вам об этом хотел рассказать, потому что это предлагается, чтобы вы создали для себя медитацию на какой-нибудь из кругов ада, для того, чтобы вот это ультимативное, глубокое сострадание довести до тех существ, которые гораздо менее удачливы, чем мы с вами. Давайте пройдемся через эти 6 последних аспектов. Нет удовлетворения. Все время хочу больше, чем то, что имею. Никогда не удовлетворен. Мик Джаггер верно сказал: I can't get no satisfaction. Мне кажется, это довольно понятно, о чем речь. Мы всегда хотим чего-то большего. Только хорошего. Это верно. Когда был последний раз, когда вы были неудовлетворены? За ужином? I don't know, like I took the wrong pasta. Я не знаю, я какую-то не ту пасту взял. You know, there was the gluten-free soy macaroni, and then there was the non-gluten pesto cheese macaroni, and I didn't know the difference. And I, you know, I was like anticipating. I love pesto and cheese, and gluten. And I, you know, and I took it, and it's like, oh my God. Взял в рот и думаю, боже мой, это не то, чего я хотел. It's the little things like that. Это маленькие такие вещи, да, вот малюсенькие такие неудовлетворенности. But the bigger things are гораздо большие вещи. In relationship to our materialistic reality. Касается нашей материалистической реальности. You know, there's a statistic. Есть статистика, что 37% of luxury goods in the world. 30 of every Gucci or Louis Vuitton bag that gets sold in the world, всех товаров премиум класса продается в Китае. Сумок Gucci, Louis Vuitton. A friend of ours had a bag, and she said, "See, у нашей подруги была сумка, и она показывала сумку как пример. Эта сумочка стоит $20,000. Боже, это же может оплатить ACI на 1,5 года в Непале, центре. I can't get over it. Like it's a piece of leather that has a nice handle. And a little thing here that may be gold, I don't know. But it's fascinating that I find in China that they've reached a certain place of extraordinary wealth and materialism, достигли какого-то невероятного уровня богатства и материализма. It's so cool. Because that's the beginning of what? Что это начало чего? Поиска. The search for something different that's not going to disappoint them. Что тебя не разочарует. Because you can only put so many of those in your closet. Потому что всего есть ограниченное количество вещей, которые ты можешь повесить себе в шкаф, чтобы произвести впечатление на своих друзей. You could go to the black market and buy the fake Louis Vuitton for $29.95. Ты можешь пойти на черный маркет и купить поддельный Louis Vuitton за $29. I'm not sure. Вы можете отличить? But Я не уверен. I think в любом случае, we are unsatisfied to some degree мы не удовлетворены в какой-то степени касательно нас себя и нашей личной жизни, но мы можем и это изменить. Следующий слайд. Да, еще одна невеселая новость. So we die over and over. Мы умираем раз за разом. И когда мы пересекаем эту границу, мы забываем все то, чему мы научились. Но это же депрессивная мысль. Все это обучение ACI, которое мы вот сейчас проходим, исчезнет
с нашим последним вдохом. Мы должны будем заново искать дорогу в Алмазную гору без единого следа нашего предыдущего пребывания там. Как мы там первый раз оказались? Это очень невеселая новость. Почему же мы, что же мы хотим? Конечно же, мы хотим закончить это сейчас, как можно быстрее. Знаете, с незапамятных времен мы привыкли испытывать смерть. Мы умирались и теряли тела, просто целые горы тел, рождение, перерождение, все круги мы побывали во всех кругах существования, мы все их испытали на себе. А что же делать? Ну, конечно же, мы можем учиться 3 главным путям. Это главное, ультимативный лама Рим. Вырвись и вытащи всех за собой. Это название игры. Вырвись и вытащи всех с собой. Вернись и сделай это еще раз, если захочешь. Но, может быть, тебе это не понадобится. Это то, куда мы идем. Стивен, у тебя был вопрос. Some people do. I mean, I know people who have very clear Многие делают это. Есть многие люди, которые очень четко вспоминают свои прежние жизни. У них есть семена для этого. Я думаю, ты можешь развить эту практику в снах. У многих людей есть сновидения, в которых они видят свои прошлые жизни. И многие люди в 3-летнем ретрите получают этот опыт. Они каким-то образом получают доступ к своему жесткому диску прошлых жизней. Но другие вещи, которые мы делаем, это некая защита, потому что если мы вдруг испытаем круги ада, в которых мы были там 16 жизней назад, например, это будет ужасающе, поэтому вполне возможно, что это некая кармическая защита, потому что кармически мы не должны знать, что мы делали раньше. Может быть, последний раз, когда нас там порубили по кусочкам, мы лучше не вспоминать эту жизнь. Есть великий интерес в прошлых жизнях, вот как раз в современном мире. Я не знаю, насколько этот интерес обоснован. Я сам этим не интересуюсь, но я уважаю людей, которые пытаются найти эти ответы. Я знаю, что есть люди, которые как-то квалифицированы, чтобы вам помочь с этим. Я про это мало чего знаю, но с моей точки зрения это не очень важно, потому что именно этот момент времени, именно вот это все скопление, бесконечное скопление кармы привело вас сюда сегодня, в этот момент. Вот эти семена сейчас раскрываются, и вот этот вот рисунок раскрывается, и вы имеете возможность изучать больше дхармы. Где бы вы там ни были, дай Бог здоровья, но сейчас вы здесь. Сколько жизней ушло на то, чтобы вам попасть в эту комнату? Вот главный вопрос. В историях Будды есть столько историй о том, сколько жизней у него ушло на то, чтобы очистить карму. Есть история о разделительной речи, и у него ушло 500 жизней на то, чтобы вычистить эту карму. И это та корреляция, где эти вот корреляции становятся экспоненциально просто невообразимыми. Если мы посадили очень плохую карму, сколько жизней у нас уйдет на то, чтобы очистить эту карму в нижних кругах. Гораздо спокойнее и весело думать о том, что ты можешь делать дизайн своего будущего, каким бы ты его ни хотел видеть. Это было бы гораздо более успокаивающая мысль. А почему мы должны брать и расширять свое глубокое сострадание на других и клясться,
что мы хотим их спасти. Почему? В чем корреляция для нас? Почему мы просто бы не вырвались сами? Зачем нам нужно вытаскивать с собой всех остальных? Мы все в этом вместе, во-первых. Мы все здесь заодно. Есть всего два типа существ в нашей философии. Те, которые уже вырвались, ари, и те, кто нет. Нету никакой... Есть архата. Есть только два вида существ на нашей планете. Ну, в нашей школе мысли. В каком-то смысле ария уже на выход, а архат еще ближе. Поэтому, что это нам говорит? Мы обучаемся тому, как вырваться, но компонента для того, чтобы вырваться, это именно вытащить с собой других, ментально думать об этом, что мы делаем это во благо других. Мы должны это сделать. Нету другой цели. Но ради других мы должны вырваться, мы обязаны. И этот сок, эта мотивация позволит нам, дать нам возможность вернуться и получать больше и больше учения, и все больше и больше количество людей понимает, что они могут вырваться. Кто-нибудь здесь знает о своей прошлой жизни? У кого-то здесь присутствующих есть какой-то опыт на эту тему? Да? Прикольно. Хороший? Да? Была тяжелая жизнь? Плачет? Да, ну. Окей, прикольно. Итак, следующее. Мы должны родиться снова и снова. Еще более депрессивные мысли. Подумайте о той боли, не только боли своей мамы. Это такая боль. У меня нету никаких воспоминаний об этом. Но должно быть, где-то там эти воспоминания у меня есть, я просто их не могу осознать. Но процесс о том, чтобы это делать раз за разом, и еще с этим телом возиться, и за ним так сложно ухаживать, это невероятно, сколько мы вкладываем в эту штуку, потребление этой штуки. Мы знаем множество сознаний, которые наши друзья или знакомые по всему миру, которые не имеют такой везуки, как у нас, чтобы 3 раза в день кушать даже. Мы не думаем о следующем пятничном ужине. Мы посадили семена во многих местах мира. Это не так. У нас есть еще и поддержка того, что называется свободное время и удача. Это часть того, кто вы есть. Вы это заслужили, вы получили, вы сидите в этой комнате, у вас есть досуг. Прекрасные люди нас кормят 3 раза в день, у нас есть время, чтобы медитировать и заниматься йогой. Это чудо на самом деле. Это невероятное чудо. Иметь досуг и везение. Это необычно. Это необычно, но мы принимаем это как обычное, но оно таковым не является. Это невероятно. Это просто невероятно. Поэтому нам это надо изучать заново, раз за разом.
Номер 5. Постоянно изменяющийся статус. Наша удача поднимается и опускается раз за разом. Эту историю наверняка много раз слышали, но я еще раз вам ее расскажу. Я сегодня своим студентам рассказал. Мы немножечко сбились с курса и увлеклись. В 2000 году я уволился. Я жил в Нью-Йорке. Я работал на одной компании 21 год. Это была карьера целая. Была хорошая компания. У меня уже был пенсионный план в этой компании, и я в нее много денег вкладывал в этот пенсионный план. И когда я встретил Geshe Майкла, он сказал: тебе надо заняться ACI. Я сказал: ну хорошо, я займусь. И я уволился. В возрасте 49 я уволился. И компания сказала: слушайте, ну у вас вот все вот эти деньги здесь накопились, вам нужно их куда-то передвинуть, мы не можем ими управлять, вы должны эти деньги забрать и куда-то инвестировать. И студент, мой ученик в Нью-Йорке, работал в финансовом доме Merrill Lynch, их уже нету, их купил другой банк. И я был в процессе тем, чтобы заняться ретритом. И у меня была возможность сделать 30-дневный ретрит. Закрыл свой дом в Нью-Йорке, поехал в Беркшир и прекрасно провел 30-дневный ретрит. Это был мой первый настоящий ретрит. Вернулся домой, и там такая почта, гора почты. Я прочитаю почту, я раскрываю письмо от Merrill Lynch, и там ничего не осталось от моих денег, вообще ничего, примерно $1000, а там была огромная сумма денег. И когда в 2001 году обрушился рынок, я владел всеми акциями всех тех технологических компаний, которые лопнули тогда. Он меня вложил во все эти акции. И я посмотрел на это и думаю: так, мне нужно опять выходить на работу. Что-то случилось, но я даже не был особенно расстроен. Карма. Что-то я, наверное, финансово народ кинул в своей прошлой жизни. А он меня ждал. Он ждал, когда я вернусь домой. Он мне позвонил. Он был просто потерян. Я был зол, но я взрослый человек. Я потерял все свои сбережения. И он извинился. Он был опустошен. Я сказал ему, что это, конечно, очень безответственно, что ты меня вложил во все эти акции. Но также еще 150 тысяч человек в Нью-Йорке потеряли все. Пенсионные планы просто умерли. Я просто принял это. Я решил, что окей, я займусь консалтингом. Он сказал: знаешь что, я тебе каждую копейку верну. Я сказал: слушай, забудь, как ты... Я взрослый, я знаю, что я сделал. Не переживай. Закончилось. Но, правда, через тебя я больше инвестировать не буду. Мне хватило достаточно денег на 1 год, но я понял, что мне надо искать работу опять. И 6 месяцев спустя я получаю чек по почте, $70 тысяч. Это от моего друга Джея, и там было написано: слушай, у меня уйдет там на это лет 5, но вот твой первый вклад. Я говорю: слушай, я не буду это даже окешивать, ты мне ничего не должен. Он говорит: слушай, положи эти деньги, я хочу, чтобы эти деньги у тебя были, это то, что я хочу сделать. И он 5 лет, каждые 6 месяцев отправлял мне чек. Это была хорошая карма, да? Это было очень круто. Вот так вот.
everything, И and вот это then была карма. boom, Бум, я back, все it came потерял. back in a different Бум, way, все это karmically. вернулось совсем другим And I способом, lived on that money кармически. for 7 or 8 years. И я на эти деньги жил And it 7 или allowed me 8 to лет в do Нью-Йорке. ACI. И это позволило So мне the заниматься ups and downs of ACI. life and the constant change of our И вот это health, вот the constant change изменяющаяся of our фортуна emotional наша, well-being or постоянно not наши well-being, эмоции the constant меняются, change of our постоянное изменение наших relationships. Come отношений. on, it's up and down and Слушайте, это inside вверх и out all вниз, the time. вверх ногами It's the постоянно. funhouse at the Очень carnival там when it comes to town. So весело, it's always changing. постоянно сменяющаяся фортуна. Следующее. Yeah. So Да. John Lennon wrote a song Джон Леннон написал песню, called Instant Karma, I think. называется «Мгновенная And one of the карма». lines is И like, одна из строчек там: you can't take nothing with you but your ты не можешь soul. ничего взять с собой, кроме своей And it's души. the same thing, right? You must lose everything, and you can only take your suitcase full of karmic seeds. Можешь, ты потеряешь все, только возьмешь с собой чемодан своих кармических семян. You know, people that are in, I don't know, hospice care. Люди, которые, пожилые люди, которые живут, люди, которые работают в этих вот центрах, ухаживающих за пожилыми, где умирают люди, они прямо видят этот процесс. Я один раз там был, я ехал к своей тете, которой было 95, у нее были свои дети, но мы с ней были как-то ближе. И я оставался в ее комнате 5 ночей подряд до того, как она умерла. И я не мог даже преодолеть вот это вот удивительное ощущение от общения с этими людьми, которым оставалось там пару недель жизни или пару дней жить, и парень рядом, человек рядом с ним был настолько зол на то, что он умирает, он кричал на своих детей, он кричал на свою жену. Боже мой, это было ужасно. Это была такая невероятная реальность, что вот в этот момент времени, когда у тебя семена просто твою жизнь отпускают, твое тело перестает функционировать. Твое сознание просто попадает в совершенно другое состояние. Это вот такая вот ситуация, потому что нету ничего, что ты можешь взять с собой, кроме твоих прекрасных семян. И вот именно поэтому мы здесь с вами. Вот это та проецирующая карма, главная карма нашей кармической карьеры. Можем ли мы сейчас это сделать? Да, мы можем это сделать сейчас. Мы знаем, как это сейчас делать. Это ваши следующие 18 курсов. Мы научим вас, как это делать до того, как с вами это произойдет. С вами это произойдет в вашем будущем. Мы уже все это поняли, все это сработает. И вы можете попробовать. И Geshe Майкл уже это с вами делает. Еще пару лет назад здесь сделал. Дал прекрасную практику медитации смерти. И это последнее. Итак, отречение. Я устал. Оно прорастает в сердце человека, когда он помедитировал о страданиях жизни, чувство глубокого отречения. Оно происходит только, когда ты чувствуешь полное отвращение даже за положительно хорошие вещи в этой жизни. Когда ты медитируешь, когда ты помедитировал, и даже моментального желания у тебя нет хороших вещей в этой циклической жизни, ты начинаешь думать день и ночь о получении свободы, ты получил в этот момент отречение. Ты нашел отречение. И это не означает, что ты должен отдать свой дом или машину. Это здесь и здесь, это в сердце, это не... Это не про то, что все надо раздать. Отречение – это состояние ума, состояние любви, состояние глубокого обязательства
чтобы начать процесс освобождения. Отречение – это особая та причина, которая приводит тебя к тому, что мы называем великим состраданием. Именно он является этим полностью вовлеченным аспектом, который раскрывает наши сердца до той возможности, которая у нас есть, или через год, или через 5 лет, или через 10 лет. Вопросы? Есть ли у вас вопросы? Нет. Да, может быть. Да? Нет? Да. У Хуана есть вопрос. Сейчас, секундочку. Спасибо большое. Ты загорелым выглядишь, а? Сегодня утром мы говорили за обедом, и там был очень хороший вопрос. Тот человек, который задавал его раньше, не задает, поэтому я задам его еще раз. Это касается... Они говорят, что в моей реальности есть бесконечное количество Будд и просвещенных созданий. И есть... Они могут проецировать огромное количество аватаров на то, чтобы помогать другим существам. Вопрос, почему так важно, чтобы я просветился, чтобы помочь всем остальным, если те Будды, которые уже просветились, уже помогают всем остальным. И вопрос был, это что, техника, чтобы мы достигли просвещения, потому что нам нужна эта мотивация. На самом деле этот вопрос действительно меня интересует. Все существа уже получают вроде как всю помощь, которая им нужна. Так в чем же будет разница, если я... Тебе кажется, что ты не должен получать просвещение, потому что вроде как уже вроде люди это все сделали, уже есть просвещенные создания. Я тоже не понимаю. То есть получается, что ты начинаешь видеть их как Будды, у которых есть своя собственная сущность, самосущные Будды. Есть уже достаточно людей, работающих на кухне. Зачем мне надо тоже стать поваром? Я не понял, чтобы им помогать. Давай соотнесем это с нашей теперешней реальностью, которую ты видишь в мире. Посмотри на мир. Неужели так выглядит, как будто ты не нужен? Нет, похоже, ты нужен. Но если ты действительно так, и ты нужен, и у тебя есть возможность, что единственный человек, который может сделать это ты в этот момент времени, ты обязан это сделать. Я не вижу свой мир таким, как я бы хотел его видеть. И это для меня окончательный пример того, что я должен изменить свои семена, чтобы изменить мир. Geshe Michael говорит, что мы последняя планета в Солнечной системе, что нас ждут, что мы типа там отстающие в школе. И в каком смысле эта метафора, мне кажется, правильной. Мне хотелось бы верить, что у нас есть все способности и тело, и сознание, чтобы это сделать. И это надо делать ради той дилеммы, которую я сейчас вижу в этом мире. Я обязан это сделать. Они ждут того, что ты им поможешь. They know what you're, if you're beginningless and they know your past and your present and your future. Нету начала и конца,
то они знают твое прошлое, настоящее и будущее. Они знают, окей, дай ему еще пару лет 20, и он к нам присоединится. Они это знают о тебе. Мы обязаны стать полной эволюционным возможностью живых существ. Больше-то ничего стоящего-то и нет. Потенциал экспоненциально невозможно даже нашим сознанием осознать вот такие вот возможности. Вот идея всезнающего ума, создающего бесконечные тела, многие из которых в этой комнате, которые мы воспринимаем как людей, которые помогают нам вырваться. Не хочешь ли? Неужели ты не хочешь быть частью этого? Конечно, да. Может быть, ты достаточно подозрителен. One of the things that I said earlier today was that in the sutra system, our enemy is to have things look self-existent. It's the curse of our dilemma. Это проклятие вот этой дилеммы. Вопрос есть вопрос этот самосуществующий. Это проклятие, от которого мы должны избавиться, ощущение самосущности. Мы должны начать эту практику. Это не то, что у нас запрограммировано, мы должны изменить семена, чтобы чувствовать тот момент, когда это перестает быть нормальным. Такой вопрос ненормальный, он заставляет тебя думать. Может быть, мне просто надо расслабиться, ничего особенного делать уже и не нужно. Нет, мы обязаны видеть эти экстраординарные возможности полностью эволюционирующего ума, просвещенного создания. Это пик эволюции для этого человеческого тела и сознания. И мы знаем, как это делать. Мы обязаны сказать, что обычность должна быть уничтожена, она не должна быть частью нашей ежедневной жизни. Что может произойти сегодня? Кого я могу встретить? Какую практику я должен сделать? Как я могу это применить к своей ежедневной, постоянной медитации, осознанности? Могу ли я ее принести в мир? Могу ли я ее практиковать, помочь другим с навыком, с умением? Это миссия всего того, чем мы занимаемся. Спасибо. О, пошли вопросы. У меня всего 8 минут. Спасибо. У меня есть вопрос касательно прямого восприятия бодхичитты. Я просто легкое смущение испытываю. Если я это получаю, то я могу получить круг бодхичитты до того, как я увижу пустоту напрямую. Могли бы вы прояснить, как это коррелируется с прямым восприятием пустоты? Прямое восприятие бодхичитты. Есть корреляция с прямым восприятием пустоты, и оно происходит сразу после, когда 4 правды ари становятся самореализованными, и ты на самом деле получаешь опыт. Это прекрасные золотистые лучи света, которые из тебя исходят, из той глубокой, прекрасной любви. Это обратная сторона монеты, когда ты выходишь из прямого восприятия пустоты. И это вторая часть Б этого прямого восприятия бодхичитты. Можешь ли ты получить какой-то вкус этого заранее? Да, конечно, в глубокой медитации ты получаешь реальный вкус. Ты, в принципе, считаешь, что ты можешь
Когда у тебя появляется этот опыт, он уже больше никогда не уходит. В этом разница. Он не уходит. Он остается на всю твою оставшуюся жизнь. Есть столько много разных объяснений бодхичитты. Я все их не знаю. Но я могу сказать, что в нашей практике имея намерение получить бодхичитту в нашей медитации, ты должен чувствовать тонкую разницу того, как ты выражаешь себя миру. Должно быть выражение, что, Боже мой, я уже не совсем тот человек, которым я был в прошлом году, и моя возможность расширения себя для других гораздо больше сегодня, и мое сердце гораздо более способно любить других, и видя страдания других более чем собственные, и это часть эволюции нашей практики. И этот вкус ты получаешь за 3-летний ретрит. Они говорят, что это как бы раскалывает напополам. Типа как стальная ваза раскрывается, и это из тебя вытекает. И это может произойти с тобой при хорошем ретрите. И впоследствии ты будешь знать, как к этому вернуться. Как вернуться и сделать это еще раз, еще раз, еще раз. Еще один вопрос. Может быть, 2. А что, если человек увидел пустоту напрямую и увидел, что ему нужно 2 или 3 перерождения для того, чтобы стать Буддой? Что же произойдет в его следующей жизни? Будет ли Ария помнить опыт этого прямого восприятия? Да, мне кажется абсолютно ясным, что Ария может Geshe Michael очень четко на эту тему сказал. Очень интересно, когда они выбирают реинкарнацию какого-то ламы, ребенка с баллом, у него есть какое-то особенное отношение. Поэтому его избаловали уже. Geshe Michael говорил, что где-то в возрасте 15-16 лет неожиданно начинает открываться большое количество семян. И они олицетворяют, создают это создание, которым они были. Он сказал мне более недавно, Пабонка Ринпоче, когда ему стало 16, он был просто персонажем. И тут вдруг бах, он стал серьезным, он стал великим дебатером. И у него просто все начало расцветать. Прямое восприятие пустоты может происходить раз за разом с человеком, который это видел, с каждой жизнью. Следующая жизнь может тебя вернуть туда. И следующая жизнь, когда ты видишь прямое восприятие пустоты, ты реально видишь, когда ты достигнешь просветления. Ты точно узнаешь эту дату. Спасибо большое. Еще один вопрос. Непереводимая игра слов.
Касательно отречения. У меня есть определенный опыт. Однажды я видела, как мое подсознание покинула этот мир и перешла в следующий. Я почувствовал отречение. Например, сегодня, когда я вижу Геше Майкла, я чувствую, что ему плохо. И я прям почувствовал эту какую-то грусть у себя в сознании. Но кроме того, что испытывать грусть, я просто не мог. Я не могла почувствовать эту бодхичитту. Я настолько поглощена была отречением и грустью, и я не чувствовала бодхичитту. Что же мне делать? Это то, с чем мы в какой-то степени с этим справляемся все сами. Для меня это медитация. Начинаешь с Тонглана, с одного человека, который страдает. Мы знаем одного этого человека, у которого эмоциональная боль или физическая, и ты начинаешь, ты ощущаешь это чувство, что ты можешь им помочь, глубоко его ощущаешь, и ты инвестируешь, представляешь себе, что ты забираешь их боль и уничтожаешь ее, и это должно дать тебе результат, чтобы захотеть помочь созданием избежать, вырваться из этого цикла страдания. Поэтому очень важно, чтобы твое сердце было открыто. Мы недооцениваем мощь этой практики. Много лет это была секретной практикой. А теперь она уже попала в открытые источники. Но у вас есть эта сила понять пустоту напрямую. У вас семена, которые глубоко хотят помочь им, которые хотят, что эти семена будут расти и улучшаться. Шантидева говорит, начни с картошки и морковки. Не начинай сразу с думая о том, что ты сразу можешь спасти 6 тысяч человек от голода. Начни с небольшого и расти с этого момента. И используй практики, которые взаимосвязаны с бодхичиттой в своей медитации. И потом отнеси это в жизнь, относите маленькие действия для людей, которым нужна помощь. И мы должны помнить о том, что мы должны испытывать радость по поводу всех тех прекрасных семян, которые мы, малюсеньких семян, которые мы сажаем на протяжении дня, придержать кому-то дверь, сделать кому-то чашку чая. Увеличьте их, масштабируйте их, они могут сгенерировать что-то гораздо больше в наших сердцах для бодхичитты. Спасибо большое. Спасибо большое всем.